As we enter into the presence of God today, I would like to bring to remembrance the scripture that says, "Cast your cares upon him, for he cares for you." He is our refuge, and he asks us to abide in him. Let's turn our eyes and our hearts to him and worship our Lord, for he is great and mighty and worthy of our worship. The psalmist prayed, "Create in me a clean heart and renew a right spirit within me." Let that be our prayer this morning too, so that we may dwell in his presence forever and ever. Amen. Create in me a clean heart, O Lord.
on the highest place, for you are the great high priest. We place you high above all else, above all else, as we come to you to worship at your feet. We place you on the highest place, for you are the great high priest. We place you high above all else, above all else, as we come to you to worship at your feet. As we come to you to worship at your feet. Father, we thank you for being in the midst of our praises. Your word says that if a man loves you and keeps your words, then the Father will love him and make his abode with him. Lord, we pray that you be with us and help us understand and to keep your word which we're about to receive. In Jesus' name, Amen. நாம் தேவ வார்த்தை கடந்து செல்வோம். Let us go to the Word of God today. கர்த்தராகிய தேவன் வல்லவர், அவரால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை. The Lord God Almighty, the Lord God is Almighty, and there is nothing impossible with Him. அவருடைய வல்லமை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். He has revealed His power in our lives நம்மை ரட்சித்ததன் மூலமாக through the salvation that He's brought in us. தொடர்ந்து அவருடைய வல்லமை நம் வழியாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. And He is continuing to manifest His power through us. ஏன்? Why? நாம் ஒரு ஆளுகை செய்யும் வாழ்க்கையை நடத்துவதற்காக. In order that we might live a life of dominion. நாம் இந்த வாரத்தின் தேவ செய்தி ஒரு ஆசீர்வாத செய்தியாக இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் செழிப்பின் தேவன் எந்த வண்ணமாக நமக்கு செழிப்பை தருகிறார் என்பதையும் கொண்ட செய்தியாக இருக்கிறது. The message for this week is a message on blessing. It's also a message which reveals the fact that God Almighty wants to bring prosperity into our lives. இது 3 பாகமாக இருக்க போகின்றது. We'll be taking this in 3 parts. இந்த தலைப்பு வந்து உங்களில் அவருடைய வல்லமையை தூண்டுதல். The title of the message is Trigger His Power in You. நமக்குள் கர்த்தருடைய வல்லமை தூண்டுவது. That the power of God would be triggered through us or in us. இதில் முதல் பாகமாக
நீங்கள் மறந்து விடாதபடி என்ற தலைப்பில் தேவ செய்தியை கேட்க இருக்கிறோம். As part 1, we will be discussing it under the title, Lest You Forget. Hallelujah. எதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது, What is it that we should not forget? அதை தான் நாம் காண இருக்கிறோம். That's what we're going to understand today. நாம் ஒவ்வொருத்தரையும் கர்த்தராகிய தேவன் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். The Lord God Almighty has blessed each and every one of us. சிலுவையில் நம்முடைய எல்லா சாபங்களையும் முறித்து அவர் நம்மை அவருடைய ஆசீர்வாதத்தினால் நிரப்பியிருக்கிறார். At the cross, He's taken away all of our curses and He has filled us with the blessing. ஆசீர்வாதம் என்றால் என்ன? What is the blessing? எதை செய்தாலும் அந்த காரியத்தில் வெற்றி உண்டு, மேன்மை உண்டு. No matter what you do, you see victory and you see excellence in that area. அதுதான் ஆசீர்வாதத்தின் விளைவாக இருக்கிறது. That is the external manifestation of the blessing. நாம் நீதிமொழிகள் 10வது அதிகாரம் 22வது வசனத்தை வாசித்து நாம் தொடங்குவோம். Let us start by reading from the book of Proverbs chapter 10 verse 22. நீதிமொழிகள் 10வது அதிகாரம் 22வது வசனம். கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும், அதனோடே அவர் வேதனையை கூட்டார். The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. நாம் எழுந்து ஜெபிப்போம். பிதாவே, இந்த தேவ வார்த்தை உம்முடைய பிரசன்னத்திற்குள் கொண்டு வருகிறோம். இதில் உம்முடைய வல்லமையும் அபிஷேகத்தையும் ஊற்றி ஆவியானவரே நீரே எங்களிடத்தில் இந்த தேவாத்தின் சத்தியத்தை எங்களுடைய ஆவிக்குள் பிரவேசிக்க செய்து எங்களுடைய ஆவியை பலப்படுத்தி நாங்கள் இந்த பூமியில் ஆளுகை செய்யும் வாழ்க்கை வாழ்வதற்காகவும் கிருபையை ஊற்றும். நாங்கள் எங்களுடைய இதயத்தை திறந்து தருகிறோம். உம்முடைய சத்தியம் எங்களுடைய ஆவிக்குள் பிரவேசிப்பதற்காக நாங்கள் அதை ஆனந்தத்தோடு பெற்றுக்கொள்கிறோம். இயேசு நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென், 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 ஆமென். Amen. கார்வோம். நீதிமொழிகள் 10வது அதிகாரம் 22வது வசனத்தில் கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும், அதனோடு அவர் வேதனையை கூட்டார். The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it, is what we read from Proverbs chapter 10 verse 22. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதை வெளிப்படுத்தும்? When the blessing of the Lord is manifesting in our life, what will it reveal? ஐஸ்வர்யம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிரம்பும். We will see that riches will fill our lives. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. அதாவது நாம் ஐஸ்வர்யனாக ஆகும்படிக்கு தான் கர்த்தராகிய இயேசு சிலுவையில் நமக்காக அவர் தரித்திரரானார். The Lord Jesus became poor at the cross in order that prosperity and riches will manifest in our lives. ஐஸ்வர்யனான இயேசு நம் நிமித்தம் நமக்காக சிலுவையில் அவர் தரித்திரரானார், நம்மை அவர் ஐஸ்வர்யனாக மாற்றுவதற்கு. The Lord Jesus Christ, who was rich, became poor at the cross in order that we might be made rich. ஆனால் அந்த ஐஸ்வர்யத்தை கர்த்தராகிய தேவன் எந்த வழியில் அதை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார்? However, in what way are we supposed to earn this profit in our lives, this prosperity in our lives? நேர்மையான வழியில், It should be the straight and the right path, எந்த தவறான காரியத்தையும் செய்யாமல் without doing anything crooked or wrong. கர்த்தருக்கு சித்தமான காரியங்களை செய்து நாம் சம்பாதிக்க வேண்டும். We need to earn money in our lives by doing the will of the Lord. அதாவது தவறான வழி என்று சொல்லும்போது, When we talk about the wrong way, அதாவது நம் வேலைக்கு போகிறவர்களாக இருந்தால் if we are a group of people who are employed, ஒரு அலுவலகத்தில் if we are going to an office, if we have an employment, அந்த இடத்தில் நம்முடைய நேர்மை எப்படி வெளிப்படுத்த முடியும்? how is it that we will show our uprightness? நம்முடைய வேலையை நாம் முழு ஹிருதயத்தோடு செய்து கர்த்தருக்காக நாம் அதை செய்கிறோம் என்ற நினைப்போடு செய்யும்போது நேர்மையாக காரியங்களை செய்வோம். When we do our work uprightly and we show that whatever we are doing it for the Lord, it's then that we show that sincerity and faithfulness in our work. நம்முடைய முழு ஹிருதயத்தோடு அதை உத்தம ஹிருதயத்தோடு அதை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்றுதான் நம்முடைய ஒரே ஆர்வமாக இருக்கும். Our one focus should be to ensure that whatever we do it in a straightforward manner. பல பேர்
கணக்கில் அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் செக்ஷனில் இருப்பவர்கள் பல பேர் பணத்தை அவர்கள் அந்த கம்பெனி பணத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். இல்லை என்றால் பேங்க்கில் ஏதாவது காரியங்கள் தவறான காரியங்களை தில்லுமுல்லை செய்து அதை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். அது கடைசியாக அவர்கள் பிடிபடுவார்கள் கண்டிப்பாக. ஆனால் தவறான காரியம். We see that those people who are in an account section or handling finances might be involved in some level of misappropriation of funds, or they might be taking money from the banks. Yes, it is true that they might ultimately get caught, but that is not the right way. That is a wrong way, a crooked way to handle his work. ஒரு பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தால் அந்த அதை வாங்குவதற்கு இவர்கள் கையெழுத்து போட வேண்டும் என்றால் அதற்கு என்ன செய்வார்கள்? இந்த பிரைப், அதாவது லஞ்சம் கமிஷன், நல்ல டேர்ம் அது, கமிஷன். இந்த லஞ்சம் கொடுத்து அதை வாங்க வைப்பார்கள். For another example is somebody who's in the purchase department. In order for that particular product to be bought by that company, then there is some level of bribe which that vendor has to pay to this person in order to receive that business. அதே வண்ணமாக பிஸ்னஸில் இருக்கும் போதும் பல நேரத்தில் நேர்மை தவறி விடுகிறார்கள் பிஸ்னஸ் செய்பவர்களும். A lot of times those people who are having businesses might be in error where they make mistakes in their business. அவர்கள் அளவுகோல், அதாவது இந்த தராசை, அவர்கள் பைபிள் என்ன சொல்லப்படுது? தராசை நாம் சரியாக அளந்து கொடுக்கவில்லை என்றால் அது ஒரு பெரிய சாபம் என்று. The Bible tells us that we enter into curse if we do not ensure that we give the right measure when we do our business. அதாவது எதை செய்தாலும் அதை நேர்மையாக செய்ய வேண்டும். Whatever it is that we do, we need to ensure we do it right. அதில் ஏதாவது பொய்யோ அதில் ஏதோ வஞ்சனை இருந்தால் அது தவறான வழி. If there are any lies or if there's any deception, then that's the wrong way. அது கர்த்தருக்கு சித்தமான வழி அல்ல. That is not the will of God. அதனால் பல பேர் அதிகமாக சம்பாத்தியம் வந்தாலும் அதை அவர்கள் வேதனை இல்லாமல் அதை அனுபவிக்க முடியாது. That is the reason why when people earn their profits or their money in this way, then there is sorrow in the money that they have earned. கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வரியத்தை தரும், அதனோடு அவர் வேதனையை கூட்டார். The blessing of the Lord maketh one rich and he adds no sorrow to it. நாம் நம்முடைய ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையை நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம். Each and every one of us need to introspect into our own lives. நாம் கர்த்தரிடத்தில் வருவதற்கு முன்பாக before we came into the Lord, எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம், எவ்வளோ துக்கப்பட்டோம், எவ்வளோ மோசமான ஒரு பொருளாதாரத்தில் சிக்கி இருந்தோம். ஆனால் கர்த்தர் வல்லமையாக நம்மை விடுதலை செய்திருக்கிறார். How many problems, how much of difficulty or how much of sorrow, the situations that we might have gone through before that. However, God has delivered us from all God this. has delivered us from all of these after we came into salvation. Hallelujah. Hallelujah. திரும்பி பார்க்கும்போது நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் கர்த்தர் எவ்வளோ வல்லவர், நல்லவர், நம்மை எந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு உயர்த்தியிருக்கிறார் என்று. When we look back into our lives, we understand how good and how powerful the Lord God Almighty is and how He's changed our lives from where we were and where we have come. ஆனால் பல நேரத்தில் எல்லாம் சேர்ந்த உடனே நாம் யார் நம்மை ஆசீர்வதித்தார் என்பதை மறந்து விடுகிறோம். However, a lot of times after we have been blessed abundantly, we forget who blessed us. அது இன்றைக்கு நடந்த காரியம் இல்லை, நேற்றைக்கு நடந்த காலம். இது பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கும் விசுவாசிகளுக்கும் இது பொருந்தின காரியமாக இருக்கிறது. This is not something which happened today or happened yesterday, but this is something that is spoken about all the way back in the Old Testament as well. உபாகமம் 8வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தை வாசித்து நாம் கடந்து செல்வோம். Let us read from the book of Deuteronomy chapter 8 verse 11. 11 மட்டும் வாசிப்போம். Verse 11 only. உபாகமம் 8வது அதிகாரம் 11வது வசனம். உன் தேவனாகிய கர்த்தரை மறவாத படிக்கும் நான் இன்று உனக்கு விதிக்கிற அவருடைய கற்பனைகளையும் நியாயங்களையும் கட்டளைகளையும் கைக்கொள்ளாமல் போகாத படிக்கும் எச்சரிக்கையாயிரு. Beware that thou forget not the Lord thy God,
in not keeping his commandments and his judgments and his statutes, which I command thee this day. அதாவது உன் தேவனாகிய கர்த்தரை மறவாதபடி. Beware that you do not forget the Lord your God. அதாவது இந்த வசனத்தில் நாம் எந்த வண்ணமாக கர்த்தராகிய தேவனை மறந்து விடுகிறோம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. From this verse clearly explains to us the areas where we can forget the Lord. அதாவது கற்பனைகளையும் நியாயங்களையும் கட்டளைகளையும் கை கொள்ளாமல் போகும்போது கர்த்தராகிய தேவனை மறந்து விடுகிறோம். When we do not keep his commandments, his judgments or his statutes, it's then that we are showing that we've forgotten the Lord. அதாவது ஆசீர்வாதத்திற்கு இந்த மூன்று காரியங்கள் முக்கியமானது. These three factors are critical to our blessing. கற்பனைகள், commandments, நியாயங்கள், his judgments, கட்டளைகள் and his statutes. இந்த மூன்று காரியங்களில் நாம் உன்னிப்பாக கவனிக்காமல் இருந்தால் கர்த்தரை நாம் மறந்து விடுவதற்கு ஒப்பாக இருக்கிறது. If we're not going to be careful or turn our attention to these three things, then that is equivalent of us having forgotten the Lord. அதாவது எந்த ஒரு காரியத்தை நாம் செய்யும் போதும் No matter what it is that we do, நாம் அதை கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி இருக்கிறதா என்று சரி பார்த்து தான் அதை செய்ய வேண்டும். we need to check out whether that is in line with the word of God. அப்பொழுதுதான் அது கர்த்தருக்கு சித்தமான காரியமாக இருக்கும். It's only then that can be an act which is according to the will of the Lord. அப்படி இருந்தும் பல நேரத்தில் எவ்வளோ கவனமாக இருந்தாலும் சில நேரத்தில் நாம் தவறி விடுகிறோம். Even though we are careful, there are times when we may falter. நாம் அப்பொழுதெல்லாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? What is it that we should do at those times? முழங்காலிட்டு கர்த்தரிடத்தில் மன்னிப்பை கேட்டு இனிமேல் இந்த வண்ணமான தவறை செய்யவே மாட்டேன் ஆண்டவரே என்று மனம் திரும்பி மன்னிப்பை கேட்க வேண்டும். We need to get down on our knees, repent and tell the Lord that we will never do such a thing again. We need to ask him to forgive us for what we have done. நம்முடைய தவறை உணர்ந்து அதற்கு திரும்பி மன்னிப்பை கேட்கும்போது அது கர்த்தருக்கு பிடித்தமான காரியம். It pleases the Lord when you understand what it is that you did wrong and repent and ask him to forgive you. தாவீது ராஜாவை பற்றி கர்த்தராகிய தேவன் என்ன சொன்னார்? What is it that the Lord God Almighty spoke about David? அவர் இதயத்திற்கு ஏற்ற தாசன். He said he is a man after God's own heart. அவர் தவறு செய்யாமல் இல்லை. It's not that he did not make mistakes. தவறுகளை செய்து அதை உணர்ந்த உடனே மனம் திரும்பி மன்னிப்பை கேட்டு கதறி அழுதார். But the minute he realized his mistake, he asked God to forgive him. He repented and he cried with all his heart out to God. அதற்கு பிறகு அந்த காரியத்தை அந்த வண்ணமான தவறை செய்யவில்லை. After that he did not commit that same mistake. ஆனால் தான் அவர் கர்த்தராகிய தேவன் அவருக்கு என்னுடைய இதயத்திற்கு ஏற்ற தாசன் என்று பெயரை சூட்டினார். That is the reason why the Lord God Almighty gave him a certification saying that he is a man after God's own heart. எந்த காரியத்தை செய்யும் போதும் கர்த்தரிடத்தில் கேட்டு தான் அதை செய்வார். Every single thing or every decision that he took after that, he always checked out with the Lord before he did it. நாம் இப்பொழுது அந்த வண்ணமாக செய்ய வேண்டும் என்றால் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் ஒப்பிட்டு பார்த்து அது சரியாக இருக்கிறதா நம்முடைய டிசிஷன் அதாவது முடிவு அதோடு ஒப்பாக இருக்கிறதா என்று பார்த்து அதை செய்ய வேண்டும். If we need to try to follow after that, then we need to always ask the Lord what it is that it is the will of the Lord, and our decisions have to be in line with the word of God. இல்லை என்றால் If not, நாம் கட்டளைகளோ நியாயங்களையோ இந்த கற்பனைகளையோ தவறு செய்தால் அதை தவறிவிட்டால் கர்த்தர் என்ன சொல்றார்? நீ என்னை மறந்து விட்டாய் என்று. If we are not going to follow after his commandments, his judgments or his statutes, then the Lord God Almighty will tell us that we have forgotten him. இன்னொரு காரியத்தையும் இந்த 12 16 வரையும் வாசிக்கும் போது இன்னொரு காரியத்தையும் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். The Lord God Almighty is speaking one more thing from the passage verses 12 to 17 of Deuteronomy chapter 8. உபாகமம் 8வது அதிகாரம் வசனங்கள் 12 16 வரை. நீ புசித்து திருப்தியாகி நல்ல வீடுகளை கட்டி அவைகளில் குடியிருக்கும் போதும் உன் ஆடு மாடுகள் திரட்சியாகி உனக்கு வெள்ளியும் பொன்னும் பெருகி உனக்கு உண்டானவைகள் எல்லாம் வர்த்திக்கும் போதும் உன் இருதயம் மேட்டிமை ஆகாமலும் உன்னை அடிமைத்தன வீடாக எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினவரும்
உன்னுடைய பின் நாட்களில் உனக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டு உன்னை திருப்திப்படுத்தி உன்னை சிறுமைப்படுத்தி உன்னை சோதித்து கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்களுக்கும் தேள்களுக்கும் தண்ணீர் இல்லாத வறட்சியுமுள்ள பயங்கரமான பெரிய வனாந்தரம் வழியாய் உன்னை அழைத்து வந்தவரும் உனக்காக பாறையான கன்மலையில் இருந்து தண்ணீர் புடப்பட பண்ணினவரும் உன் பிதாக்கள் அறியாத மன்னாவினால் வனாந்தரத்திலே உன்னை போஷித்து வந்தவருமான உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நீ மறவாமலும். Verses 12 through 16. Lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt from the house of bondage, who led thee through that great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents and scorpions, and drought, where there was no water, who brought thee forth water out of the rock of flint, who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee, to do thee good at thy latter end. Hallelujah. இதை இரண்டு பாகமாக இந்த இடத்தில் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். The Lord God Almighty is speaking to us from two directions from this particular passage. முதலில் சொல்லுகிற காரியம் என்ன? What is the first thing that he wants to speak to us about? அதாவது எல்லா காரியத்திலும் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு after we have been blessed in all spheres of our life, ஐஸ்வர்யத்தினால் நிரப்பப்பட்டு after we have been filled with all riches, நம்முடைய எல்லா காரியத்தையும் அவர் விருத்தி செய்து அதை பெருக செய்து after he has increased and multiplied us in all parts or all areas of our lives, அதற்கு பிறகு ஒருவன் என்ன நினைக்கிறான்? after that what happens? What does a man think? அவனுடைய ஹிருதயத்தில் அவன் மேன்மை அடைகிறான், அந்த மேட்டிமை அடைகிறான். Then his heart is lifted up. அதாவது அவனுக்கு ஒரு pride, அதாவது பெருமை வந்து விடுகிறது. There's a certain pride which fills his heart. அதாவது நம் சபையில் அந்த வண்ணமாக யாரும் இல்லை. We're not talking about anyone in our church. எதற்காக? அதாவது தேவ வார்த்தை தான் சொல்லுகிறேன். I am speaking the word of God to you today. இல்ல, அந்த வண்ணமாக ஒரு பெருமை வந்த உடனே when that kind of pride comes from our hearts, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீ என்னை மறந்து விட்டாய். the Lord God Almighty is simply saying, you've forgotten me. அடுத்த பாகத்தில் என்ன சொல்லுகிறார்? After that, what is he saying? உனக்கு எவ்வளவு அற்புதங்களை நான் செய்தேன். What are the different magnificent miracles that I've done in your life? எகிப்து தேசத்திலிருந்து உன்னை புறப்பட பண்ண பிறகு உன்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னென்ன அற்புதங்களை செய்தேன். After I brought you out of the land of bondage, out of the land of Egypt, there were so many miracles that I performed in your life. அதாவது ரட்சிப்புக்குள் நீ வந்த பிறகு உனக்கு எவ்வளவு அற்புதங்களை நான் செய்தேன். After you have come into salvation, how many miracles I have performed in your life? ஆனால் அதை எல்லாம் மறந்து விடுகிறார்கள். However, my people forget these miracles. அதாவது வல்லமையான அற்புதங்களை கர்த்தர் செய்கிறார். Powerful miracles that the Lord God Almighty has done. ஆனால் அதை எல்லாம் மறந்து விடுவதற்கு காரணம் என்ன? However, what is the reason why the people forget it? அதாவது ஒருவன் வந்து அவனுடைய வீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும் போது, as a man, a person is seated in his or her house, அவனுடைய வீட்டை சுற்றி பார்க்கும்போது, when that person looks around his house, கர்த்தர் எந்த வண்ணமான காரியங்களை எனக்கு தந்திருக்கிறார். What all are the different things that the Lord God Almighty has brought into my life? அதை பார்க்கும்போது அவனுடைய இதயம் என்ன சொல்ல வேண்டும்? When he sees all those things around him, what is it that his heart should speak to him? இது கர்த்தருடைய கிருபை என்று. This is the grace of God. இது என்னுடைய சொந்த பிரயாசம் அல்ல. This is not because of my own effort. ஆனால் ஒருவன் அந்த 17வது வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, வாசிப்போம். However, we see in verse 17. உபாகமம் 8வது அதிகாரம் 17வது வசனம், உன் சாமர்த்தியமும் என் சாமர்த்தியமும் என் கைபெலனும் இந்த ஐஸ்வர்யத்தை எனக்கு சம்பாதித்தது என்று நீ உன் இருதயத்தில் சொல்லிக் கொள்ளாமலும் இருக்க எச்சரிக்கையாயிருந்து. And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. அதாவது
வாயினால் சொல்லுவதல்ல. அதாவது இதெல்லாம் என்னுடைய சம்பாத்தியம் என்று வாயினால் திறந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. It's not necessary that a person should open his or her mouth and say, this is all things which have happened because of my own effort. நீ உன் ஹிருதயத்தில் சொல்லிக் கொள்ளாமலும் இருக்க எச்சரிக்கையார் என்று சொல்லும்போது, ஹிருதயத்தில் வந்து நினைச்சாலே அது கர்த்தரை விட்டு விலகிறதற்கு ஒப்பாக இருக்கிறது. The warning is that we should not even think this in our hearts. என்னுடைய சாமர்த்தியத்தினால் நான் இதை சம்பாதித்தேன். It is because of my power and my might that I've got all என்னுடைய this. கை பலனால் நான் இதை சம்பாதித்தேன். I earned this because of the power of my hand. என்னுடைய சாமர்த்தியத்தினால் சம்பாதித்தேன். I earned this because of my own wisdom or my abilities. எனக்கு இருக்கும் ஞானத்தினால் இதை சம்பாதித்தேன். I earned this because of my wisdom. அந்த வண்ணமாக ஹிருதயத்தில் நினைத்தாலே கர்த்தர் சொல்கிறார், நீ என்னை மறந்து விட்டாய். If a person should think this in his heart, the Lord God Almighty is saying from his word that person has forgotten the Lord. Hallelujah. Hallelujah. அதாவது தாவீது ராஜா என்ன சொன்னார்? What did King David say? கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய ஆலயத்திற்காக ஆலயத்தை கட்டுவதற்காக இந்த காரியங்களை கொண்டு வர சொன்ன போது அவர் என்ன சொன்னார்? When King David said that, when King David said that in order to build the house of the Lord, all of the things that he would bring in, when he spoke about that, நானும் என்னுடைய ஜனமும் எம்மாத்திரம் நீர் எனக்கு தந்ததை தான் நான் உமக்கு திரும்ப தருகிறேன் என்று. He said, who am I and who are my people that we should give unto you? What we are placing before you is what you have given to us in the first place. அதாவது அந்த ஹிருதயத்தில் இருக்கும் மனத்தாழ்மையை பார்ப்போம். It exhibited the humility that was there in his heart. நானும் என்னுடைய ஜனமும் எம்மாத்திரம். Who am I and who are my people? இதெல்லாம் நீர்தான் எனக்கு தந்தாய். Everything that I have is what you have given me. உமக்கு இதை கொடுப்பதற்கு எனக்கு அதிகமான சந்தோஷம் என்று சொல்லுகிறார். He said, I have excessive joy in giving this back to you. அதனால்தான் தாவீது ராஜா இன்னும் அதிகமான ஐஸ்வரியத்தை அவர் பெற்றுக்கொண்டார். That is reason why King David received excessive riches after that. அதாவது எவ்வளவுதான் ஐஸ்வர்யம் வந்தாலும் சரி, எவ்வளவுதான் நமக்கு என்னது இந்த வீடு காரு பங்களா எல்லாம் வந்தாலும் சரி, நாம் ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். No matter how much of riches we might have, no matter how much of wealth, houses and etc. that we might build up on our lives, there's one thing that we should not forget. கர்த்தருடைய கிருபை இது. This is because of the grace of God. அதாவது நாம் 2 கொரிந்தியர் 9வது அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம், கர்த்தருடைய கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே. We see in the book of 2 Corinthians, is this not 9:8. The grace of the Lord God Almighty? 9:8. அதாவது கர்த்தருடைய கிருபையை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களே. Don't you know the grace of our Lord Jesus? அவர் ஐஸ்வர்யராக இருந்தும் நமக்காக அவர் தரித்திரரானார் சிலுவையில். Even though he was rich, he became poor at a cross for us. நம் நிமித்தம். For our sake. Hallelujah. நாம் ஐஸ்வர்யனாக மாறுவதற்காக. In order that we might become rich and prosperous. முதல்ல எப்படி தொடங்குகிறது? How does it start? கிருபை. Grace. அவருடைய கிருபையினால் அவர் நம்மை ஐஸ்வர்யனாக மாற்றினார். Because of his grace he made us rich. இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஐஸ்வர்யம் வருகிறது என்றால் அதற்கு காரணம் என்ன? சிலுவையில் கர்த்தராகிய தேவன், கர்த்தராகிய இயேசு நமக்காக செய்த கிரியையினால் தான் அந்த ஐஸ்வர்யம் வருகிறது. Today if we have riches in our lives, it is simply because of the grace that proceeded from the cross through the Lord Jesus Christ. நாம் அவர் செய்த சிலுவையில் செய்த கிரியையை நாம் விசுவாசிக்கும் போது அந்த கிருபை நமக்கு வந்து இறங்கும். When we believe on the work that he performed at the cross, it's then that his grace comes down into our lives. அந்த சத்தியத்தை நாம் அறிந்து கொள்ளும் போது அந்த கிருபை வந்து இறங்கும். When we understand this truth, this grace comes down. அதற்கு பிறகு நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? After that, how should we behave? நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். We need to be careful. எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். We need to heed all warnings. நம்முடைய ஹிருதயத்தில் இது நான் சம்பாதித்தேன், என்னுடைய பலனால் நான் அதை சம்பாதித்தேன் என்று, என்னுடைய ஞானத்தினால் சம்பாதித்தேன், அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணமே வரக்கூடாது. We should not have any thought at all, or we should not entertain any thought at all which says that this particular riches has come because of my wisdom, my power and my effort. அதை அந்த
காரியங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன நினைப்பு வர வேண்டும்? What is it that should come to mind when you see all those things in your life? இதெல்லாம் கர்த்தருக்கு சொந்தமானது. All of this belongs to the Lord. ஹalleluya. Hallelujah. என்னுடைய எல்லா ஐஸ்வர்யம், என்னுடைய எல்லா காரியங்களும் கர்த்தருக்கு சொந்தமானது. All my riches and everything that I possess belong to the Lord. நாம் இந்த பூமியில் இருக்கும் வரை அதை நாம் அனுபவிப்போம். We will experience it and enjoy it as long as we are on the face of the earth. பரலோக வாழ்க்கை இந்த பூமியில் வாழ்வதற்காக தான் கர்த்தராகிய தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். The Lord God Almighty has called us in order that we might experience a life of heaven on earth. ஐஸ்வர்யமான தேவன் நம்மை ஐஸ்வர்யனாக மாற்றி இருக்கிறார். The God of all riches has made us rich. ஹalleluya. அதாவது உபாகமம் 8வது அதிகாரம் 18வது வசனத்தை வாசிப்போம். Let us read from the book of Deuteronomy chapter 8 verse 18. உபாகமம் 8வது அதிகாரம் 18வது வசனம். உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நினைப்பாயாக, அவரே உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தம்முடைய உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தும்படி இந்நாளில் உனக்கு இருக்கிறது போல ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதற்கான பெலனை உனக்கு கொடுக்கிறவர். But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant which he sware unto thy fathers, as it is this day. ஹalleluya. Hallelujah. அந்த 2 கொரிந்தியர் 9:8 சொன்னேன், திருத்திங்க. 2 கொரிந்தியர் 8:9. That there's a correction. It's 2 Corinthians chapter 8 verse 9. குறித்து கொள்ளுங்க, வீட்டில் போய் வாசிக்கலாம். இந்த உபாகமம் 8வது அதிகாரம் 18வது வசனத்தை இப்போது வாசித்தோம். We just read from Deuteronomy chapter 8 verse 18. என் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நினைப்பாயாக, அவரே உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தம்முடைய உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தும்படி இந்நாளில் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறது போல் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிப்பதற்கான பலனை, அதாவது வல்லமையை உனக்கு கொடுக்கிறவர். But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant which he sware unto thy fathers, as it is this day. கர்த்தராகிய இயேசு நமக்கு என்ன தந்திருக்கிறார்? What has the Lord Jesus Christ given unto each and every one of us? அவர் நமக்கு சம்பாதிப்பதற்கான பலனை தந்திருக்கிறார். ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிப்பதற்கான வல்லமை நமக்குள் தந்திருக்கிறார். He has given inside of us the power to get wealth. அப்படி என்றால் What does that mean? எதை செய்தாலும் சரி, நாம் அதில் முதலாவதாக இருப்போம், மேன்மையாக காரியங்களை செய்வோம். No matter what it is that we put our hands to, it will be an excellent thing. It will be something which is higher than everything else. அதாவது இந்த சத்தியம் நம்முடைய இதயத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். This truth needs to be there inside of our spirits. என்ன சத்தியம்? What truth? எனக்குள் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிப்பதற்கான கர்த்தராகிய தேவனுடைய வல்லமை உண்டு. I have inside of me the power of God to get wealth. Hallelujah. Hallelujah. அதாவது கிழக்கு மேற்கு தெற்கு வடக்கு என்ற எல்லா திசைகளிலிருந்தும் ஐஸ்வர்யத்தை அழைப்பதற்கு நமக்கு வல்லமை தந்திருக்கிறார். The Lord God Almighty has poured out the power inside of us to call wealth from the north, the south, the west and the east. அதே நேரத்தில் நமக்குள் இருக்கும் அந்த வல்லமை மகிமையின் வல்லமை, At the same time, the power of his glory இது காந்த சக்தி போல் அதை இழுத்து கொள்ளும். will pull it to us like a magnet. எப்பொழுது? When? அந்த சத்தியம் நமக்குள் இருக்கும்போது. As long as that truth is inside of us. அந்த எங்க இருந்தாலும் சரி, அந்த ஐஸ்வர்யம் நம்மை தேடி ஓடி வரும். No matter where that wealth is, it will come in search of us. ஏன்? Why? நம்முடைய கரம் உண்மையுள்ள கரம். Because our hands are faithful hands. அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதை கர்த்தர் தந்தாலும் நாம் அதை என்ன சொல்லுவோம்? When the Lord has given that to us into our hands, what is it that we are supposed to say? அவருடைய கிருபை இது. It is because of his grace. அவருடைய கிருபை இது என்று சொல்லும்போது நாம் எதை பற்றி சொல்லுகிறோம்? When we say that all of this is because of his grace, then what are we actually saying? எனக்கு இந்த காரியத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு எனக்கு தகுதி இல்லை. I am not worthy to receive this thing in my life. தகுதியற்ற என்னை அவர் தகுதிப்படுத்தியிருக்கிறார் அவருடைய கிருபையினால். I who was unworthy has been made worthy by his grace. Hallelujah. Hallelujah. அதனால் தான் இன்றைக்கு நாம் கர்த்தருடைய கிருபையினால்
முன்பு பார்த்ததை விட இன்றைக்கு நாம் நன்றாக இருக்கிறோம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் வல்லமையாக செயல்பட்டிருக்கிறார் என்றால் அதற்கு காரணம் அதுதான். If we are to compare our lives before this and what we are going through right now, we will see that there is great change in our lives, and we need to understand that's the power of God, which is His grace, which has performed this change or brought this change about in our lives. இதற்கு முதல் தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது உடன்படிக்கை உறுதிப்படுத்துவதற்கென்று. That He might establish His covenant. ஹalleluya. Hallelujah. அதாவது நம்முடைய பிதாக்களுக்கு, அதாவது ஆபிரகாம், ஈசாக், யாக்கோபுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின அந்த வார்த்தையை, அந்த உடன்படிக்கையை அவர் உறுதிப்படுத்துவதற்காக தான் நம்மை அவர் ஐஸ்வர்யனாக மாற்றுகிறார். The Lord God Almighty has made us wealthy in order that He might perform or bring to pass the covenant that He swore unto our fathers. Hallelujah. Hallelujah. அதாவது 17வது அதிகாரம் ஆதியாகமத்தில் அபிரகாம் இடத்தில் கர்த்தராகிய தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்? What is it that the Lord God Almighty has spoken to Abraham in Genesis chapter 15? நானே சர்வ வல்ல தேவன். I am the Almighty God. எனக்கு முன்பாக உத்தம ஹிருதயத்தோடு நட. Walk before me and be thou perfect. அப்பொழுது உன்னோடு நான் ஒரு உடன்படிக்கையை செய்து கொள்வேன். Then I will make a covenant with you. அப்பொழுது உன்னுடைய எல்லா காரியங்களும் நான் பெருக செய்வேன். And I will make everything increase in your life. Multiply in your life. Hallelujah. Hallelujah. அதாவது அந்த உடன்படிக்கையில் என்ன இருக்கிறது? What is contained in that covenant? கர்த்தராகிய தேவன் வாக்குத்தத்தம் செய்த அந்த உடன்படிக்கையில் நமக்கு அவருடைய வல்லமை ஊற்றிருக்கிறார், நாம் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிப்பதற்காக. The promise of the covenant contains the power of God which He has poured out in order that we might be in a position to receive wealth. Hallelujah. Hallelujah. கடந்த 1.5 வருடம் நெருக்கடியான வருடமாக இருந்திருக்கலாம். This past year might have been a difficult year. 1.5 years. 1.5 years might have been a difficult year. Might have been a difficult time for us. ஆனாலும் கர்த்தராகிய தேவன் நம்மை எவ்வளவாக நன்மையாக அவர் நம்மை நடத்தி இருக்கிறார். However, how wonderfully the Lord God Almighty has led us through this time of difficulty. நாம் இன்னும் வரும் நாட்கள் In the coming days, மகிமை நாட்கள், the coming days are glorious days. கர்த்தர் நம்மை தயார்படுத்துகிறார். The Lord God Almighty is preparing us for those days. அவ்வளோ ஐஸ்வர்யத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் தர இருக்கிறார். He is going to pour out that amount of wealth and riches into our lives. அப்பொழுது நாம் மறந்து விடக்கூடாது. At that time we should not forget. கர்த்தராகிய தேவனுடைய கட்டளைகளையும் கற்பனைகளையும் அவருடைய நியாயங்களையும் நாம் மறந்து விடக்கூடாது. We should not forget His commandments, His judgments and His statutes. அதே நேரத்தில் At the same time, கர்த்தராகிய தேவனுடைய கிருபை தான் நம்மை இந்த வண்ணமாக ஐஸ்வர்யனாக மாற்றுது என்பதையும் நாம் மறந்து விடக்கூடாது. We should also not forget that it is the grace of the Lord God Almighty which has made us rich. அவர் நமக்குள் அவருடைய வல்லமையை தந்திருக்கிறார், நாம் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கும்படி. He has poured out His power inside of us in order that we might be in a position to get wealth. அதனால் தான் இன்றைக்கு நாம் கையிட்டு செய்யும் எல்லா காரியமும் செழித்து கொண்டிருக்கிறது. That is the reason why everything that we set our hands to are prospering. Hallelujah. Hallelujah. உபாகமம் 8வது அதிகாரம் 1வது வசனமும் 3வது வசனம். 1வது வசனத்தை முதல் வாசிப்போம். Deuteronomy chapter 8 verses 1 and 3. உபாகமம் 8வது அதிகாரம் 1வது வசனம் மற்றும் 3வது வசனம். நீங்கள் பிழைத்து பெருகி கர்த்தர் உங்கள் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்திலே பிரவேசித்து அதை சுதந்திரிக்கும்படி நான் இன்று உங்களுக்கு விதிக்கிற எல்லா கட்டளைகளின்படியும் செய்ய சாவதானமாய் இருப்பீர்களாக. All the commandments which I command thee this day shall you observe to do, that you may live and multiply and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers. Amen. Hallelujah. அதாவது இந்த அதிகாரத்தில் முதலில் எப்படி தொடங்குகிறது? 1வது வசனம். How does verse 1 start in this particular chapter? நீ பிழைத்து பெருகுவதற்காக. In order that you may live and multiply. பிழைத்தென்றால் இந்த இடத்தில் நீதிமான் விசுவாசத்தினால் பிழைப்பான். What does live refer to? We know that the just shall live by faith. எப்படியோ பிழைத்து போவதில்லை இந்த இடத்தில். It's not that this person will live
any old way. அவர் இந்த இடத்தில் கர்த்தர் அவருடைய விசுவாசத்தின் வழியாக அவர் அதாவது தேவ வார்த்தையை அறிந்து சத்தியத்தை அறிந்து எப்படி அந்த மகன் பிழைப்பான் செழிப்பான். Here is written very clearly as to how this person will live, understanding the truths, the word and the truth, and live according to the faiths. அவன் எப்படி செழிப்பான்? How is it that he would prosper? Hallelujah. Hallelujah. அவன் எப்படி பெருகுவான்? How will he multiply? How it is that he will multiply? Hallelujah. Hallelujah. அதாவது கர்த்தர் உங்கள் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்திலே பிரவேசித்து, in order that you might enter into and possess the land which the Lord swore unto your fathers. Hallelujah. Hallelujah. அதாவது பாலும் தேனும் ஓடும் தேசத்திற்குள் நம்மை பிரவேசிக்க செய்கிறார். The Lord God Almighty is making us enter into the land flowing with milk and honey. அந்த இடத்தில் நமக்கு எந்த ஒரு குறையும் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வதற்காக கிருபை தருகிறார். And he is pouring out his grace in order that we may live without any lack. அதை சுதந்திரிக்கும்படி, in order that we might inherit it or possess, பிரவேசித்து அதை சுதந்திரிக்கும்படி, that you would enter and possess. நான் இன்று உங்களுக்கு விதிக்கிற எல்லா கட்டளைகளின்படி செய்ய சாவதானமாய் இருங்கள். But you need to ensure that you observe and do all of the commandments that I am giving you today. Hallelujah. Hallelujah. அதாவது கற்பனைகள், கட்டளைகள், நியாயங்கள் இதையெல்லாம் கைக்கொள்வதற்கு நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நாம் இருக்கும் இடம் என்னது? We need to be careful that we follow after his commandments, his judgments and his statutes. Why? Where are we? Where are we? Where are we staying? Where are we living? கர்த்தராகிய தேவன் நமக்கு தந்த வாக்குத்தத்தம் செய்த தேசத்திற்குள் இருக்கிறோம். Why? Because we are living in the land that the Lord God Almighty promised us. ஹalleluya. வாக்குத்தத்தம் செய்யப்பட்ட தேசம். It's the land of promise. அந்த தேசத்திற்குள் நாம் இருக்கிறோம். We are in that land. ஹalleluya. அதாவது அந்த தேசத்திற்குள் நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை நமக்கு போதிக்கிறது. The word of God teaches us that as we are in this land, we need to ensure that we are careful. அந்த இடத்தில் நாம் பிழைத்து பெருகி அந்த இடத்தை சுதந்திரித்து அதில் பிரவேசித்து அதை சுதந்திரிப்பதற்காக, in order that we might live and multiply, go in and possess it. ஹalleluya. Hallelujah. அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? For that, what is it that we need to அவருடைய do? கட்டளை, கற்பனை, அவருடைய நியாயங்களை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? கைக்கொள்ள வேண்டும். We need to ensure that we follow after his commandments, his statutes, his precepts and his judgments. மூன்றாவது வசனத்தை வாசிப்போம். Let's read verse 3. உபாகமம் 8வது அதிகாரம் 3வது வசனம். அவர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தி உன்னை பசியினால் வருத்தி மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல அவர் கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்பதை உனக்கு உணர்த்தும்படிக்கு நீயும் உன் பிதாக்களும் அறியாதிருந்த மன்னாவினால் உன்னை போஷித்தார். And he humbled thee and suffered thee to hunger and fed thee with manna which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live. ஹalleluya. Hallelujah. அதாவது கர்த்தரை நாம் தேடி நாம் அவரை கண்டடைந்த நேரத்தில், At the point in time that we sought out, we searched for the Lord and we found him. நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது? How was our life? பசியும் தாகமும். We had hunger and thirst. ஆவிக்குரிய பசி, ஆவிக்குரிய தாகம். It was a spiritual hunger and a spiritual thirst. அதே நேரத்தில் நமக்கு பல பிரச்சனைகள். At the same time, we had several problems. அதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன என்று கர்த்தர் உணர்த்துகிறார். The Lord God Almighty is revealing to us what were the reasons for these problems. அதாவது நாம் பெருமையில் நாம் நடந்து கொண்டிருந்தோம். We were walking in pride. நம்மை சிறுமைப்படுத்துவதற்காக அந்த காரியத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுமதித்தார். He permitted these things to come into our lives in order that he might humble us. நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்த பிரச்சனைகள், நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்த எல்லா பசி, பட்டினி, எல்லா காரியம் வருவதற்கு காரணம் என்ன? What is the reason why the problems came into our life? Why did we hunger and thirst? நாம் கர்த்தரை தேடி வருவதற்காக, in order that we might seek out the Lord. நாம்
கர்த்தரை தேடி வரும்போது எப்படி வருகிறோம்? When we are seeking God, how do we come in? நாம் சிறுமைப்படுத்தி நம்மை தாழ்த்தி வருகிறோம். We come in in brokenness, and we come in humility. அப்போ கர்த்தர் நமக்கு என்ன செய்தார்? Then what did the Lord do for us? அவர் அறியாத இருந்த மன்னாவை நமக்கு போஷித்தார். He fed us with the manna that we didn't know about. அதாவது சத்தியம் என்ற மன்னா, அறியாத இருந்த அந்த மன்னாவை நமக்கு அவர் போஷித்தார். The manna which is the truth. He fed us with that manna which we had no knowledge of. அதிலிருந்து நமக்கு அவர் வெளிப்படுத்தினார். From that he revealed to us. மனுஷன் அப்பத்தினால் மட்டும் வாழ்வதில்லை. That man does not live by bread alone. கர்த்தராகிய தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்டு வரும் ஒவ்வொரு வார்த்தையினால் அவன் வாழுகிறான். But that he lives by every word that comes out of the mouth of God. இன்றைக்கும் நாம் கர்த்தராகிய தேவனை தேடி அவருடைய வார்த்தையை தேடி வருகிறோம் என்றால் இந்த வெளிப்பாடு இருப்பவர்கள் தான் இந்த வண்ணமாக தேடுவார்கள். Today also, if we are seeking out the Lord and if we are seeking his word, it is because we are revealing that we are a group of people who have a thirst and a hunger for his word. கர்த்தராகிய தேவனுடைய வார்த்தையை தேடாமல் அதை அலட்சியப்படுத்தினால், if we are not going to seek the word of God and instead we are going to be casual about it, அப்போது திரும்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன வந்து விட்டது? then what will come back into our lives? பெருமை வந்து விட்டது. It means that pride has come back into our lives. எனக்கு தேவ வார்த்தையெல்லாம் தேவையில்லை, எனக்கு சாமர்த்தியம் இருக்கு, எனக்கு பலம் இருக்கு, நான் சம்பாதிப்பேன், என்னுடைய காரியத்தை நான் பார்த்துப்பேன் என்று. We are basically saying that I don't need the Lord God Almighty. I have the ability and the power inside of me to be able to do work on my own, and I will earn for myself. அந்த வண்ணமாக இருப்பவர்கள் திரும்ப கர்த்தர் என்ன செய்ய வேண்டும்? எல்லாவற்றையும் அனுமதித்து அவர்களை சிறுமைப்படுத்தி திரும்ப ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அவங்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும். மனுஷன் ப்ளீஸ். For such people, the Lord God Almighty has to take them back to the place where they were originally, teach them, bring those situations back into their lives, and make them understand that மனுஷன் அப்பத்தினால் மட்டும் வாழ்வதில்லை. That man does not live by bread alone, கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட ஒரு வார்த்தையினால் வாழுகிறான். but he lives by every word that comes from the mouth of God. அந்த நிலைக்கு நாம் போக கூடாது. We should not go back to that place or that situation. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்காக நாம் எப்பொழுதுமே பசியாக இருக்க வேண்டும். We need to always exhibit a hunger for the word of God. அவருடைய வார்த்தைக்காகவும் அவருடைய மகிமைக்காகவும் எப்பொழுதுமே தாகமாக இருக்க வேண்டும். And a hunger for his word and for his glory. அப்பொழுது நமக்குள் இருக்கும் கர்த்தருடைய ஐஸ்வரியத்தை சம்பாதிக்கும் அந்த பலன் வெளிப்படும். Then the power that God has poured out into us to get wealth will manifest or will become evident. ஐஸ்வரியத்தை சம்பாதிக்க ஒரு வல்லமை நமக்குள் தந்திருக்கிறார், அது வெளிப்படும். The Lord God Almighty has poured out into us a power to get wealth. This power will be evidenced in our lives. இந்த வல்லமை ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளும் இருக்கிறது. This power is inside of each and every one. ஹalleluya. Hallelujah. நாம் ஒவ்வொருத்தர், அதாவது சிறுவராக இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி, சிஸ்டர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, பிரதர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்குள்ளும் இந்த வல்லமை வெளிப்படுகிறது. This particular power will manifest in the lives of everybody, whether you be young or old, whether you be male or female. Hallelujah. Hallelujah. ஆனால் இதை அறிந்து நாம் செயல்பட வேண்டும். We need to have full understanding of this and operate in that power. கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தில் எல்லோருமே சரிசமம். Everybody is equal in the kingdom of God. எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க? உலகத்தில் சம்பாத்தியம் சம்பளம் ரெண்டு விதமாக இருக்கு. மேல் மனுஷன் ஆண்களுக்கு அதிகமாகவும் பெண்களுக்கு குறைவாகவும் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். There are some studies or people who speak about the fact that there is a differentiation between the money that a woman earns and a man earns and the status or jobs that a man has versus a woman. இந்த உலகம் அதாவது ஆண்களுக்கு அதிகமாக சம்பாதித்து கொடுத்து அதே வேலைக்கு பெண்களுக்கு குறைவாக கொடுக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். It says that they are giving more to the man than to the woman. ஆனால் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தில் அந்த வண்ணமாக இல்லை. However, it is not so in the kingdom of God. யாராக இருந்தாலும் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரே வண்ணமான சம்பாதித்தை தருவார். No matter who you are, the Lord God Almighty gives the same
wages to everyone. நம்முடைய இதயத்திற்குள் நமக்குள் இருக்கும் அந்த வல்லமை, கர்த்தருடைய வல்லமை, ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கும் வல்லமை வெளிப்படும். The power to get wealth which is inside of us will be manifested. ஆதியாகமம் 28வது அதிகாரம் 16வது வசனத்தை வாசித்து முடித்துக் கொள்வோம். Let us read from Genesis chapter 28 verse 16 and close. ஆதியாகமம் 28வது அதிகாரம் 16வது வசனம். யாக்கோபு நித்திரை தெளிந்து விழித்த பொழுது மெய்யாகவே கர்த்தர் இந்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறார், இதை நான் அறிந்திருந்தேன் என்றான். And Jacob awaked out of his sleep, and he said, surely the Lord is in this place, and I knew it not. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தர் என்ன சொல்கிறார்? What is the Lord saying? Jacob, wake up. யாக்கோபே எழுந்திரு. Hallelujah. 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 யாக்கோபு என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்? What was Jacob doing? தூங்கிக் கொண்டிருந்தார். He was sleeping. இன்னும் பல பேர் சபையில் அதாவது ஆவிக்குரிய தூக்கத்தில் இருக்கிறார்கள். There are a lot of people in the church who are in a spiritual sleep. அந்த ஆவிக்குரிய தூக்கத்தை இருந்து விழித்த பிறகுதான் சொல்ல, நிஜமாகவே இந்த இடத்தில் கர்த்தர் இருக்கிறார். After he came out from his spiritual sleep only he said, truly the Lord is here in this place. அந்த வண்ணமாக நாம் இருக்கக்கூடாது, எப்பொழுதுமே விழித்திருக்க வேண்டும். We shouldn't be like that. We should at all times be awake. யாக்கோபு என்ன சொன்னார்? What did Jacob say? யாக்கோபு நித்திரை தெளிந்து விழித்த போது மெய்யாகவே கர்த்தர் இந்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறார், இதை நான் அறியாதிருந்தேன் என்றான். After Jacob woke up from his sleep, he said, surely the Lord is in this place, and I knew it not. இன்னும் எவ்வளவு பேர் அந்த மாதிரி இருக்கீங்க? இந்த இடத்துல கர்த்தர் இருப்பதை அறியாமல் இருக்க முடியுமா? Is it possible for us to not know that the Lord is in this place? கர்த்தர் கேன்சர்லிருந்து விடுதலை தந்திருக்கிறார். The Lord God Almighty has delivered people from cancer. பல பேருடைய சிஸ்டம் வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கட்டியிலிருந்து கர்த்தர் சுகத்தை The தந்திருக்கிறார். Lord God Almighty has delivered people and healed them from malignant cysts. blood கேன்சர்லிருந்து கர்த்தர் சுகத்தை தந்திருக்கிறார். God gave healing from blood cancer. இதெல்லாம் இதே மாதிரி பல வல்லமையான அற்புதங்களை செய்திருக்கிறார். The Lord God Almighty has performed great and powerful miracles in this place. எதை வெளிப்படுத்துவதற்கு? In order to reveal what? கர்த்தர் இந்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்துவதற்கு. In order to reveal that the Lord God Almighty of certainty is in this place. நாம் யாக்கோபை போல் தூங்கிக் கொண்டிருக்க கூடாது. We should not be sleeping like Jacob. திடீரென்று எழுந்து கர்த்தர் இந்த இடத்தில் இருப்பதை நான் அறியாமல் இருந்தேன் என்று சொல்ல வேண்டாம். We should not be people who suddenly wake up and say, oh my goodness, the Lord is in this place. Hallelujah. Jacob, wake up. யாக்கோபே எழுந்திரு. ஹalleluya. இந்த இடத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் விழித்திருப்பதனால்தான், ஆவிக்குரிய ரீதியில் விழித்திருப்பதனால்தான் இன்னும் அற்புதங்களை கண்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள். இன்னும் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். உங்களுக்குள் இருக்கும் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கும் வல்லமை வெளிப்படும். You can. It's too long. You have to say it again. கர்த்தர் இந்த இடத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருடைய காரியங்களும் அறிந்திருக்கிறார். The Lord God Almighty understands the situation of everyone in this place. இந்த இடத்தில் நீங்கள் இன்னும் அற்புதங்களை பார்ப்பதற்கு அதுதான் காரணம். And that is the reason why you are continuing to see miracles in your lives. உங்கள் இதயத்தை அவர் அறிந்திருக்கிறார். Because he understands your heart. நீங்கள் கர்த்தர் இந்த இடத்தில் இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்கள். Because you believe that the Lord God Almighty is in this place. நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் இரண்டு தான். There are two things that we need to do. நாம் எதை மறந்து விடக்கூடாது? What is it that we should not forget? நீங்கள் மறந்து விடாதபடி. Lest you forget. நாம் கர்த்தராகிய தேவன் தான் நம்மை ஆசீர்வதித்தார் என்பதை மறந்து விடக்கூடாது. We should not forget that it is the Lord God Almighty who has blessed us. அப்பொழுது நாம் அவருடைய கிருபையை பற்றி அறிந்து கொள்வோம். Then we will understand about his grace. அவருடைய கட்டளையும் கற்பனையும் அவருடைய நியாயத்தையும் எப்பொழுதுமே கைக்கொள்வதற்கு மறந்து விடக்கூடாது. And we should never forget to follow after his commandments, his judgments and his statutes. எந்த நேரத்திலும் நமக்குள் இருக்கும் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கும் வல்லமை எப்பொழுதுமே வெளிப்படும். And if that is going to be the case, then the power to get wealth which is inside of us will come forth or will be evidenced at all times in our lives. இன்னும்
உங்களுக்குள் இருக்கும் அந்த ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கும் வல்லமை, that power to get wealth which is inside of you அது இன்னும் அதிகமாக வெளிப்பட இருக்கிறது. is being revealed in a great measure. will be revealed. Will be revealed in a great measure. எதனால்? Why? இந்த வார்த்தையிலிருந்து இந்த சத்தியம் உங்களுக்குள் வந்ததனால். Because this truth has come inside of each and every one of you. எதற்காக கர்த்தர் சத்தியத்தை தருகிறார்? Why is the Lord God giving us his truths? நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த நிலையா இருந்தாலும் சரி, அதிலிருந்து நமக்கு விடுதலை வர வேண்டும். நமக்கு அந்த இடத்தில் ஒரு ஆசீர்வாதம் வெளிப்பட வேண்டும். No matter what our situations may be, in order that we might be delivered and in order that we might see a manifestation of his blessing. சந்தோஷத்தோடு போங்கள், கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறார். Go forth with joy, for the Lord is with you. ஹalleluya. Amen. Hallelujah. நாம் எழுந்து நிற்போம். Let us stand. பிதாவே, உடைய வல்லமையான வலதுகரம் பராக்கிரம காரியங்களை செய்யும் அற்புத கரம் இடத்தில் ஒவ்வொருத்தர் மீதும் இறங்குவதாக என்று இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. ஹalleluya. தொட்டு ஆசீர்வதியும். ஹalleluya. உடைய நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் உடைய அபிஷேகத்தின் வல்லமை, அவர்களுக்குள் இருக்கும் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கும் வல்லமை வெளிப்படுவதாக என்று இயேசு நாமத்தில் ஜெபித்து ஆசீர்வதிக்கிறோம் பிதாவே. உடைய வார்த்தையின்படி நீர் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் செய்யும் ஆண்டவரே வெளிப்படுத்தும். அமேன், அமேன், அமேன். Praise the Lord. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே கர்த்தர் நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல நன்மைகளையும் மறவாதே. இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் ஆவியானவருடைய அன்பும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை வரை இருப்பதாக. அமேன், அமேன், அமேன்.